ॐ तत्संयोरवृणीमहि धातुं यज्ञाय धातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगतो भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ 4ನೆಯ ದಿನ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಮಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಕರೋಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜನಂ ಸದಾ ವದಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ತತ್ವಮವ್ಯಯಂ ಶ್ರೀನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಚ್ಯುತ ಕೈಟಭಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಹರೇ ಮುರಾರಿ ನಂತ ವೈಕುಂಠ ಮುಕುಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ ವಕ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೋಪಿ ನ ವಕ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಹೋ ಜನಾನಾಂ ವ್ಯಸನಾಭಿಮುಖ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् समाहितानां सतताभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परमां च वैष्णवी क्षीरसागर तरङ्गशीखर तारतारकितचारुमूर्तये भोगिभोगशयनीय शायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः माधवाय मधुविद्विषे नमः ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ನಾಮ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ
दिगंबर दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर दिगंबरा दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर दिगंबरा दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो राधारमण 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 कहो जिस हाल में जिस चाल में उस ढाल में रहो राधारमण 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 कहो जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो राधारमण 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 कहो जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो राधारमण 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 कहो
जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो। राधारमण राधारमण, राधारमण कहो। राम भजो, राम भजो, राम भजो जी। राम कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी। राम भजो, राम भजो, राम भजो जी। राम कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी। राम कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी। वृंदावन विहारी लाल की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. श्रीभगवानुवाच अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रियः। त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः।
ರಸ್ಯ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿರ ಹೃದ್ಯಾಃ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಃ ಕಟ್ವಂ ಲಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣರೂಕ್ಷವಿದಾಹಿನಃ ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖಶೋಕಮಯಪ್ರದಾಃ ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ऊतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भोजनं तामसप्रियम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೌದಲ್ವೇ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಂತೆ ಅವರವರ ಆಹಾರವಿರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು, ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಎಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ತಾಮಸಿಕರು ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವರು ನೋಡೋಣ. ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಕೂತಿ ಪರಿಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಅಪಿ ಚ ಅಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯ. ಯತ್ ಭೋಜನ, ಯಾವ ಭೋಜನವು ಯಾತಯಾಮಂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಗತರಸಂ ರಸಹೀನವಾಗಿದೆಯೋ, ಚ ಮತ್ತು ಪೂತಿ ದುರ್ಗಂಧಮಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಹಳಸಿ ಹೋದುದೋ, ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ತಿಂದು ಉಳಿದಿದೋ, ತಿಂದು ಉಳಿದಿರುವ ಆಹಾರ, ಚ ಹಾಗೂ ಅಮೇಧ್ಯಂ ಅಪವಿತ್ರವಾದದೋ ಅದು ಸ ಅಮೇಧ್ಯಂ ಅಪಿ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯ, ಅಪವಿತ್ರವಾದುದೋ ಅದು ಸಹ ತಾಮಸ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಭೋಜನವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ರಸಹೀನವಾಗಿದೆಯೋ, ದುರ್ಗಂಧಮಯವಾಗಿರುವುದೋ, ಹಳಸಿ ಹೋದದ್ದೋ, ತಿಂದುಳಿದುದೋ ಹಾಗೂ ಅಪವಿತ್ರವಾದುದೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತಾಮಸ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ, ರಾಜಸಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಮಸಿಕರಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ, ಮನೋಬಲ, ಬುದ್ಧಿಬಲ, ಶಾರೀರಿಕ ಬಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ, ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸತ್ವಯುತವಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ರಸಯುಕ್ತವಾದ ಹಾಲು, ಜೇನುಗಳು, ಜಿಡ್ಡುಳ್ಳ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಶರೀರವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುವ
ಹೃದ್ಯವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ಗಂಧಗಳೂ ಸಹ ಆಹಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷನು ರೋಗರಹಿತನಾಗಿ ಮುದದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರಾಜಸಿಕ ಪ್ರಿಯರು ನೋಡಿ, ಅತಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುವ, ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ, ತುಂಬಾ ಖಾರವಾಗಿರುವ, ಹುರಿದ, ಕರಿದ, ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ದುಃಖ, ಶೋಕ, ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು ರಾಜಸ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾತಯಾಮಂ ಅರ್ಧವೆಂದಿರುವ, ಸತ್ವವಿಲ್ಲದ, ತೀದು ಹೋಗಿರುವ, ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುವ, ದುರ್ಗಂಧವುಳ್ಳ, ಹಳಸಿ ಹೋದ, ಎಂಜಲಾದ, ಬೇರೆಯವರು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಆಹಾರಗಳು ತಾಮಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವು, ರಾಜಸ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಾಜಸ ಆಹಾರವು, ತಾಮಸ ಜನರಿಗೆ ತಾಮಸ ಆಹಾರವು ಪ್ರಿಯವಾಗುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯನ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಶುದ್ಧವೂ ಸಾತ್ವಿಕವೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೋಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಯಾತಯಾಮಂ ಮನಃ ಅಪಕ್ವಂ, ಮಂದ ಮಂದ ಅಪಕ್ವಂ. ಯಾತಯಾಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದ ಅಪಕ್ವಂ. ನಿರ್ವೀರ್ಯಸ್ಯ ಗತರಸೇನ ಉಕ್ತತ್ವಾತ್ ಗತರಸಂ ರಸವಿಯುಕ್ತಂ. ವಿಯುಕ್ತರಸಂ ಪೂತಿ ದುರ್ಗಂಧಂ ಪರಿಯುಷಿತಂ ಚ ಪಕ್ವಂ ಸತ್ ರಾಪ್ತ್ಯಂತರಿತಂ ಚ ಯತ್ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಉಕ್ತಶಿಷ್ಟಮಪಿ ಅಮೇಧ್ಯಂ ಅಯಜ್ಞಾರ್ಹಂ ಭೋಜನಂ ಈದೃಶಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾತಯಾಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವುದು, ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾರವಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಗತರಸ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಯಾತಯಾಮವೆಂದರೂ ಸಾರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವ. ಪಕ್ವವಾಗಿ ಕಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರು ತಣ್ಣಗಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಬೇರೆಯ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗತರಸವು ಕವಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಪೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಪರ್ಯುಷಿತ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದದ್ದು. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅದು ಎಂಜಲು. ಒಬ್ಬನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಎಂಜಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಊಟ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಉಳಿದಿರುವುದು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾಮಸರು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೇರಾಗಿ ಎಂಜಲು ತಿನ್ನುವುದು ಅತಿ ತಾಮಸವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಯಾರು ಬೇರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿರುವುದು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಜಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಯಾರು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಆ ಎಂಜಲನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಮೇಧ್ಯ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಲ್ಲದ್ದು. ಇಂತಹ ಭೋಜನವು ತಾಮಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇನ್ನು ಯಜ್ಞ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾತ್ವಿಕರು, ರಾಜಸಿಕರು, ತಾಮಸಿಕರು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ 3-4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಒಂದು ಕಗ್ಗದ ವಿಚಾರ. ಓರು ಧೀರತೆಯಿಂದ ಮೊಂಡುತನದಿಂಬೇಡ, ವೈರ ಹಗೆತನ ಬೇಡ, ಹಿರಿನಿಯಮವಿರಲಿ. ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೇಳನವೇ ಧೀರತನ, ಹೋರುದಾತ್ತತೆಯಿಂದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹೋರುದಾತ್ತತೆಯಿಂದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಿಯಮವಿರಲಿ, ನಿಯಮವು ಇರಲಿ. ಹೋರುದಾತ್ತತೆಯಿಂದ, ಹೋರು ಉದಾತ್ತತೆಯಿಂದ. ಮೇಳನವೇ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ. ಹೋರು ಹೋರಾಡು, ಉದಾತ್ತತೆ ಮುಕ್ತ ಭಾವ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಟ, ಆದರೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಮೊಂಡುತನದಿಂದಾಗಿರಬಾರದು, ದ್ವೇಷ ಹಗೆತನದಿಂದಾಗಿರಬಾರದು. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮವಿರಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಎರಡರ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಧೀರತನ. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂತಹ ಉದಾತ್ತತೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕರು. ಓರು ಧೀರತೆಯಿಂದ ಮೊಂಡುತನದಿಂಬೇಡ, ವೈರ ಹಗೆತನ ಬೇಡ, ಹಿರಿನಿಯಮವಿರಲಿ. ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೇಳನವೇ ಧೀರತನ, ಹೋರುದಾತ್ತತೆಯಿಂದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. You must fight on with courage, not by stubbornness. You must not fight just to continue a rivalry. There must be a higher calling, when you can find both detachment and compassion. Then courage emerges. Fight, showing off such a magnanimous courage. Mankatim. ದ್ವೇಷ, ಹಗೆತನ ಅಥವಾ ಮೊಂಡುತನವಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ, ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತದ ವಿವೇಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಪತನವೇ ಫಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಗುಣಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಧೀರತನದ ಹೋರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೀರತೆ ಎಂದರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಧೈರ್ಯವೆಂದರೆ ಏನು? ದೃಢ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಧೈರ್ಯ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದೃಢತೆ, ಗಟ್ಟಿತನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಧೈರ್ಯ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ನಮಗಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿಗಿಂತ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಯ ಧೈರ್ಯವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನತಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಾಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಕಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ನಮಗಿಂತ ಬಲಹೀನರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣಾಭಾವ ತಳೆದು ಅವರನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉದಾತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಉದಾರತೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಏಕಮುಖವಾದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಲ್ಲದೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿಸಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಧೀರತನ. ಅದಲ್ಲದೆ
ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೇಕೆ ಬೇಕು ಈ ಲೋಕದ ಉಸಾಬರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ತಳೆದು ಬದುಕಿದರೆ ಅನ್ಯ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸತ್ಸಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಗ್ಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.